Hello dear students, this is Sindu ma'am. In the previous video, I explained what do you mean by vector and scalar and some example. Not only that, we have discussed what do you mean by direction ratios and direction cosines. So in this video, I will explain types of vectors and also some problems on that. So here, types of vectors. So first, zero vector, unit vector, coinitial vector, collinear vector, equal vectors, negative of a vector. So first, zero vector. Here is the definition. A vector whose initial and terminal points coincide is called a zero vector or null vector, and it is denoted by O and upper arrow. So it means a vector whose initial and terminal points, if I consider the vector say A, whose initial and also terminal point, it means if you go to B, then C, here the vector here is AB, this one is BC, next AC. So go to B, then C, then A, again A. So here initial and terminal is nothing but A to A, that is AA vector is the zero vector. So a vector whose initial and terminal points coincide is called a zero vector or a null vector. So or you can say from B to B, from C to C are all zero vectors. So now since its magnitude is zero, because initial and final is same, coincide means its magnitude becomes zero. If A to B, if you take A to B, initial and terminal is different, then here is the somewhat magnitude, that is somewhat here is the length. But from A to A, then the length becomes 0. Therefore, the magnitude is 0. So, zero vector cannot be assigned a definite direction. So, or we can say having any direction, the vectors AA, BB represents the zero vector. Next, unit vector. A vector whose magnitude is unity. Unity means that is one unit. This is called a unit vector. A vector whose magnitude is unity. You know that magnitude means length. So if you here to here, say A to B. Initial is A, final is B. Then whose magnitude, if the length is from A to B is 1 unit, then its magnitude becomes 1. So that is, this vector AB is called unit vector. So a vector whose magnitude is unity is called a unit vector. The unit vector in the direction of a given vector A is denoted by A cap. So that is, A cap is equal to A vector divided by its magnitude. Is it right? So in Kannada, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕಣ್ರಪ್ಪ. ಈಗ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಂದ ಫೈನಲ್ಗೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. 1 2 3, ಸೊ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದೆಷ್ಟು? 3/3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಯೂನಿಟಿ ಆಯ್ತು, 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗುವಂತಹ ವೆಕ್ಟರ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಹುಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟಿ, ಯೂನಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ 1, ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ unit vector and it is denoted by A cap. And the formula to find out the unit vector is the vector in the direction A divided by its magnitude. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೊಲೀನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್. 2 or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line irrespective of their magnitude and direction. So collinear vector ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಥರ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವೆರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊತೀನಿ ಎ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸೇ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್
ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ತರ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದರ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೇ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ. ಎ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್, ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂದಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಗಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಎ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಡಿ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ತರ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎರಡರದ್ದು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಕೋ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಡೇ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದಮೇಲೆ. ಕೋ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಕೋ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ 2 or more vectors having the same initial point are called co-initial vectors. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓ ಇಂದ ಎಗೆ, ಓ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಓ ಇಂದ ತಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಈಗ ಓ ಎ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓ ಬಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓ ಇನ್ಶಿಯಲ್ಲು ಓ ಎಗೆ, ಓ ಬಿಗೂ ಕೂಡ ಓ ಇನ್ಶಿಯಲ್, ಬಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಿ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೋ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕೋ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್? 2 or more vectors having the same initial point, this is important, are called co-initial vectors. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾನು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ತರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ತರ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ವೆಕ್ಟರ್ಸು. ಸೇ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ, ಓ ಎ ಓ ಬಿ ಓ ಸಿ ಓ ಡಿ ಓ ಎ ಓ ಇ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. 2 vectors A and B are said to be equal if they have the same magnitude and direction regardless of the position of their initial point. ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ನ ನೀವು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಾ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದಮೇಲೆ ಎರಡು ಕೂಡ ರೈಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಎ ವೆಕ್ಟರ್ whose magnitude is same as that of a given vector but direction is opposite to that of it. ನೀವು ಯಾವ ವೆಕ್ಟರ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಗ ನಾನು ಎ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಉಲ್ಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಎ, ಬಿ ಈಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಉಲ್ಟಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿ ಈಸ್ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಬಿಗೆ ಬಿ ಎ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. ಇಯರ್ ಬಿ ಎ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಎ ಇಂದ ಬಿಗ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇಂದ ಎಗ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮಾರ್ಕ್, ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಎಬೋ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಕೋಇನ್ಶಿಯಲ್, ಕೊಲಿನಿಯರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಬೋ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಚ್ ದಟ್, ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಎಬೋ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಎನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಮೇ ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ parallel displacement without changing its magnitude and direction. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಲೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಝೀರೋ ವೆಕ್ಟರ್, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಝೀರೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟು ಎರಡು ಕೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀರ ಅಲ್ವೇನ್ರಪ್ಪ, ಈಗ ಸರ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಗ ಸಿಗೋ ಅಂಥದ್ದು, ಎ ಇಂದ ಎಗೆನೆ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಝೀರೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು 1 ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೊಲೀನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಸೇಮ್ ಲೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರಲಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿಂದನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ 10.1. ಸೊ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೌತ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ನೀವು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ನಾರ್ತು ಸೌತು ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೌತ್. ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಇಂದ ವೆಸ್ಟಿಗೆ, ಆಫ್ ಸೌತ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಇಂದ ವೆಸ್ಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೌತ್ ಇಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೌತ್ ಇಂದ ವೆಸ್ಟಿಗೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗೋ ಅಂತಹ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ OP. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 10 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 20, 30 ಮತ್ತು 40. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಯರ್ OP ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ಥರ ಇತ್ತಲ್ರಪ್ಪ. ಈಗ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್. ಸೌತ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ಫ್ರಮ್ ಆರಿಜಿನಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ, ನಾರ್ತಿಂದ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾರ್ತಿಂದ ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸಿಮಿಲರ್, ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗೈನ್ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್. ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್, ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನಾರ್ತ್ ಇಂದ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಇದೆ ತಾನೆ, ಈಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಇಂದ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ನೀವೆಷ್ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರಬೇಕು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 10, 20, 30, 40. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 10, 20, 30, 40. ಸೊ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಯರ್ OP ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಫಾಲೋಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಯಾವುದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸು, ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 1000 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ, ಕ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆದಂತಹ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ್ಯೂಟನ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಟಿಪ್ಪಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಟು ಡೌನ್, ಸೊ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಯಿತು, ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ 10 ನ್ಯೂಟನ್. ನ್ಯೂಟನ್ ಈಸ್ ಎ SI ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಸ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, 30 km/h. ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಇಷ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. 10 g/cu ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ kg ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಲ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ g/cu ಆಗುತ್ತೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 m/s ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಾರ್ತ್. m/s ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ SI ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂತಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10 kg ಇದೆ. kg ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 2 ಮೀಟರ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಯಿತು. ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಯಿತು. 40 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈ ಸ್ಕೇಲರ್, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಮೇಡಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳೋರಿಗೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ 40 ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಪವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಮ್, ಚಾರ್ಜಿಗೆ ತಾನೇ ಕೂಲಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, 10⁻⁻19 ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಚಾರ್ಜು ಅಷ್ಟೇನೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಮೇಡಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಈ ಥರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳೋರಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಲಾನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ m/s² ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾವುದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಯಾವುದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, 5th ಕ್ವೆಶನ್, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಹಾಸನಿಂದ ಅರಸೀಕೆರೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು. ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಸ್ ಯು ನೋ ವೆಕ್ಟರ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ನು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇನ್ ದ ಬಿಲೋ ಫಿಗರ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲೀನಿಯರ್, ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಇನ್ಶಿಯಲ್. ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಏನು, ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಕೋಇನ್ಶಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕೋಇನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ 2 3 ವೆಕ್ಟರ್ ಹೊರಟಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಕೋಇನ್ಶಿಯಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಿಗರ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆಳಗಿದೆ, ಬಟ್ ಎನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಸಿಗ್ತಿದೆ, ಎ ಸಿ ಡಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಸೇ ಬಿ. ಸೊ ಈಗ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ನೀವು 3 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಎ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ 1 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1 ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 1, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲಿಂದ 1, ಇಲ್ಲಿಂದ 1. ಸೊ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿನೂ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋರಿಗೆ, ಇಲ್ಲೂ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋರಿಗೆ,
ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಇದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿನೂ ಹೋಗಿದೆ, ಈ ಬಿನೂ ಹೋಗಿದೆ, ಡಿನೂ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಮೂರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಿರೋದು. ಮೇಡಮ್ ಬಿನೂ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋರಿಗೆ ಬಿ ಹೋಗಿರೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ತರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, next two problems, that is seventh problem. In the below figure, identify the following vectors. Co-initial, equal, collinear but not equal. ಸೊ co-initial ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಡಿನೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿದೆ, ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು co-initial ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿದೆ, ಇನ್ನ ಎ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿದೆ, ಅಂದಮೇಲೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಯಿತು. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವೇನ್ರಪ್ಪ, ಅಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎರಡರದ್ದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿ ಬಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೇಡಮ್ ಎ ಸಿ ಹೇಳ್ಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋರಿಗೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್, ಬಟ್ ಸಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಸಿ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಅವು ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಈಕ್ವಲ್ ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರೂನ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಆರ್ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಎ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕೊಲೀನಿಯರಾ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೇ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ದೇ ಆರ್ ಕೊಲೀನಿಯರ್. ಟ್ರೂ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಲೀನಿಯರ್ಗೆ ಈ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಈ ತರ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಿ ಎನಿ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಟೂ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತಾ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತಾ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಟೂ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಕಣ್ರಪ್ಪ. ಈಗ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ನ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಲೆಂತ್ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅಂದಮೇಲೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್. ಕೊಲೀನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ರೀಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ಕೊಲೀನಿಯರ್. ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ, ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಥರ ತಗೊತೀನಿ, ಒಂದು ಈ ಟೈಪು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮು, ಈಗ 1 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ,
ಅದೇ ಥರ ಈ ಥರ ತಗೊತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ 1 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್. 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಫಾಲ್ಸ್. 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಒನ್, 2 ಕೊಲಿನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. 2 ಕೊಲಿನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ತಾನೆ? ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಮೇಡಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋರಿಗೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನ ಕರೆಯೋದು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದಮೇಲೆ 2 ಕೊಲಿನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ 2 ಕೊಲಿನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಇದು 10.1 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. Now consider a situation that a girl moves from A to B and then from B to C. The net displacement made by the girl from the point A to the point C is given by the vector AC, expressed as AC is equal to AB plus BC. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹುಡುಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಎ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ, ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ಲು ಅವಳು? ಎ ಇಂದ ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಲಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ, ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೀತೀವಲ್ಲ, ಎ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ಎ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿನೇ ಯಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇನಿಷಿಯಲು, ಸಿ ಫೈನಲ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಫೈನಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ? ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ, ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗೆ, ಸಿ ಇಂದ ಎಗೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಇವಾಗ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ, ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗೆ, ಸಿ ಇಂದ ಎಗೆ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೈಕಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ಎಗೆ, ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಗೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀರಾ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ, ಎ ಬಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿ ಸಿನೂ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಎನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಅಲ್ವೇನ್ರಪ್ಪ? ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎ ಸಿ. ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಬರಿತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಅದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತಷ್ಟೇ ಎ ಬಿ. ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಟು ಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೇನೆ, ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಇದೆ 2 ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ರಪ್ಪ, ಈ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲೇ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ತಗೊಬಂದು ಎದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಎ ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ನ ನಾನು ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗೋದೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ದೆಮ್.
they are positioned so that initial point of one coincide with the terminal point of the other. So terminal point of the other coincide ಮಾಡಿದ್ರೆ, so initial point of the vector A and the terminal point of the vector B coincide ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗದೆ AC, that is A plus B. Here, so ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು B? We shift B without changing its magnitude and direction. ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ತಂದಿಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಷನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದೆ A, B and the sum is A plus B. ಯಾಕೆ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ AB plus BC is equal to AC. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ AC is minus CA. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ AB plus BC plus CA is equal to 0. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ರಪ್ಪ. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. So this implies what? When the sides of a triangle are taken in order, it leads to 0. ಸೊ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ, ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗೆ, ಸಿ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ಎಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಲೀಡ್ಸ್ ಟು 0. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ಏನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಮೇಡಮ್? ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ, ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗೆ ತಗೊಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಕಾಮನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳ್ಕೊಳೋದು ಇನಿಷಿಯಲ್ಲು ಫೈನಲ್ AC. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಿಗರ್, ಸೇಮ್ ಫಿಗರ್ನೇ ತಗೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ BC ಇತ್ತಲ್ಲ ಲೆಂತು, ಅಷ್ಟೇ ಲೆಂತ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಉಲ್ಟಾ ತೊಗೊತಿದ್ದೀನಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ B ಅನ್ನೋದು ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? -B ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A ಇಲ್ಲಿ -B ಇದೆ. ಸೊ A ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ -B ಅಂದರೆ A -B ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನದರ್ ಫಿಗರ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ A - B. ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ BC' ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ BC ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು BC' ಕೂಡ, ಬಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ BC' ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ -BC ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ. ಈಗ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ? AC' is equal to AB plus BC'. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BC' ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು BC ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ -BC. AB ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ? A ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. BC ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ? B ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A plus into minus B vector. Therefore the new AC' vector is A minus B. So the vector AC' represents the difference of A and B. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ A ಇತ್ತು, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆದೆ, ಅದು B ವೆಕ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದೆ A ಪ್ಲಸ್ B ವೆಕ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ A ಇಂದ Cಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆದರೆ -B ಬರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು C' AC' ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? A minus B. A plus B, A minus B. So next law, that is parallelogram law of vector addition. Parallelogram law ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೇಮ್ಲಿ A and B represents by the two adjacent sides of a parallelogram. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕ ಇರುವಂತಹ ಸೈಡ್ಸ್ಗಳು. ಇದು ಕೂಡ ಪಕ್ಕನೇ, ಬಟ್ ನಾನು ತಗೊಂತಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದ ವೆಕ್ಟರ್ A ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ B ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? ಜೊತೆಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction ಕೂಡ ಏನಿದೆ? ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ. then their sum A plus B is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡಯಾಗಲ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು A, ಇದೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು B. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ಸಮ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಇದು ಅಂತ ಕೇಳೋರಿಗೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು
ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಆದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಬಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಬಿ ಇದೆ, ಇದು ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಎ ಮತ್ತೆ ಎ, ಇದು ಎ ಆದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಎ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಆದರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಎ ಆದರೆ ಇದು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾನ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು, if we consider two vectors a and b which represents the adjacent sides of a parallelogram, then their sum which represents the diagonal of that parallelogram. So a and b represents the adjacent sides of a parallelogram, then their sum a plus b represents a diagonal of the parallelogram. Okay na? So passing through the point, common point, that is O. So next, this is known as parallelogram law of vector addition. Next, using the triangle law we have, so ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಎ ಎ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓ ಸಿ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಈಸ್ ಓ ಬಿ, ಎ ಸಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಓ ಬಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಸಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಓ ಬಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದಲ್ವಾ. ಸೊ ಎ ಸಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಓ ಬಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇನ್ನೇನು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಓ ಎ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಸಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಓ ಬಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಎಗೈನ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓ ಸಿನೇ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಲಾನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಓ ಸಿ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಓ ಎ ಓ ಬಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಓ ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಫೈನಲ್ ಬಿ, ಓ ಬಿ ಅಂತ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಅದೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋರಿಗೆ, ಓ ಸಿ ಓ ಬಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತ, ಎ ಸಿ ಬದಲು ಓ ಬಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫೈನ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್, ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫೈನ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ಸಮ್ಮು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ನೋಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೇಟರ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒನ್, ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ಈಸಿ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಈ ಥರನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ, ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್. That is a plus b is same as b plus a, where a and b are any two vectors. ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಇದೆರಡು ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೂಫು, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟರು ಏನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಬಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕೂಡ ಎ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ let AB is A, BC is B. Using triangle law, AC is A plus B. We know that opposite sides of parallelogram are equal and parallel. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ AD, BC ಎರಡು ಕೂಡ B ಆಗಿರುತ್ತೆ. DC, AB. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು DC ಮತ್ತೆ AB. ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ, ಡಿ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಡಿ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬಿಗ್ಗರ್ ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸಿ. ಡಿ ಡಿ ಕಾಮನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಎ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿ ಅಂದರೆ ಬಿ, ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಸೊ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿಕ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಂದ
ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿಕ್ತು. ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಂದ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಎ ಸಿನೇ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಫ್ರಮ್ 1 and 2 ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎರಡೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ ಒಂದೇ ವೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ. Second property, associative property. So here is the associative property. So what it says, a plus b plus c is equal to a plus b plus c. ಏನಿಲ್ಲ ಕಣ್ರೋ, ಈಗ 3 ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, a plus b ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದು. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ is ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ವೇರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಎನಿ 3 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಫಿಗರ್ನ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಪಿ ಕ್ಯೂನ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯೂ ಆರ್ನ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವೆಕ್ಟರ್ನ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅಡಿಷನ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಎ ಬಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಬಿ ಸಿ ತಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪಿ ಆರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಿಯರ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ, ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿ? ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತಾನೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಆರೋ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್, ಕ್ಯೂ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಆರ್ ಎಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ದೆನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದೇನು? ಫೈನಲ್ ಪಿ ಆರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ? ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿನೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿನೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರೋ? ಪಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎಸ್. ಪಿ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಎಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪಿ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಮುಗೀತು, 1 ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಂತ. ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಿ ಎಸ್ ಬಂತ, ಅದನ್ನ 2 ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ 1 and 2 ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಟು ರೈಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ 3 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀನ್ ಈ ತರನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಆಡ್ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಬಿ ಸಿ ಆಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡು, ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 3, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಅದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೋಟಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎನಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಗೆ 0 ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎ ವೆಕ್ಟರೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೇ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ? ಎ ಪ್ಲಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಓಕೆನಾ? ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಆಡ್ ಮಾಡು, ಎ ವೆಕ್ಟರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ವೇರ್ 0 ಈಸ್ ದ 0 ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ಇದು ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿಲ್ಲ ಕಣ್ರಪ್ಪ, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೋಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಎ.
ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 0 ವೆಕ್ಟರ್ ತಾನೇ ಬರೋದು. ಸೊ ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವೆಕ್ಟರ್ರೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಎಗೆ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಲಾನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್